Добрый день, дорогие друзья. Начинаем нашу сегодняшнюю встречу в студии Михаил Синелевич. Я Борис Белоцерковский, профессор, каббалист Михаил. Désolé les amis, nous ne recevons pas le son du studio. 2016 год. У нас сегодня большая новая аудитория. Здравствуйте, друзья. Все, кто пришел впервые, задавайте вопросы в чате. Мы будем стараться отвечать на ваши вопросы. Мы начнем с вопросов, которые мы собрали на протяжении недели. У нас множество групповых подключений. Мы видим города, где сейчас собрались. Это очень здорово. И наш вебинар переводится на 20 европейских языков. И мы начнем. Прошу. Да, первый вопрос. Ирина со Львова спрашивает. Почему вы называете каббалу наукой, а не учением, когда она, на мой взгляд, полностью отвечает учению? Ну, для этого вам надо просто посмотреть, что пишут о каббале. Сами каббалисты, люди, которые пытались ее понять. Вы увидите, что каббала отвечает всем критериям, по которым мы определяем науку, а не учение. Дело в том, что учение оно может не опираться ни на какие факты. Оно просто является синтезом каких-то мыслей, предположений человека, его, может быть, жизненного пути, опыта, но ни в коем случае не фактом, документацией какой-то четкой, точной, или согласно правилу нет у каббалиста как только то, что он видит, наблюдает, измеряет в нашем мире, в том мире, который ему открывается как каббалисту. Дело в том, что каббалист – это человек, который развил в себе определенные дополнительные органы чувств, и с помощью них исследует ту же природу, окружающую нас, только более глубже, чем вы. Он исследует тот пласт природы, где происходит, где находится сила управления, программа управления, данные управления нашим миром. И для него это реальность. Он постигает ее абсолютно четко, записывает, структурирует. И для него этот мир, в котором он находится, он абсолютно реальный, не менее реальный, чем наш мир. И поэтому он называет свои исследования того мира научными исследованиями себя он называет исследователем. И даже более того, каббалисты утверждают, что на самом деле... En outre, les kabbalistes disent qu'en fait, la kabbale est plus une science que le reste. Не в узком, получаемом нами каком-то диапазоне возмущений. La kabbale étudie la nature dans sa forme la plus large, pas d'une manière étroite. Nous la comprenons par nos sens, nos émotions. Mais à l'extérieur de ma perception de la nature, c'est-à-dire que je ne perçois pas, je ne saisis pas la nature comme étant faisant partie de mes sens, mais uniquement par des outils qui sont étendus, mais par des obstructions de mon côté, je développe des capacités de grandir. De surmonter mon ego, qui est ce qui tord ma compréhension de la nature. Et en cela, la sensation dans l'esprit également. Donc, il apparaît que je suis le chercheur, le scientifique. Même à comparer aux scientifiques de ce monde. Nous devons lire des articles à ce sujet. Нет, она может вестись или на духовном уровне нами, или на физическом. Это все зависит от того, Non, la Troisième Guerre mondiale n'est pas
inévitable. On peut voir ça à un niveau intérieur ou extérieur, c'est inévitable, mais cela ne peut être considéré au niveau spirituel et elle se produit dans des changements intérieurs. Cela pourrait être une grande guerre, mais plutôt une guerre avec notre ego. Cela pourrait être une guerre extérieure qui nous presse à changer notre ego et à retourner à ce même point, finalement. Mais après beaucoup de pertes de vie. Добро – это когда я ощущаю желание другого человека и наполняю их. J'aimerais comprendre ce qu'est la bonté. La bonté, c'est lorsque je ressens le désir des autres et les satisfais. Donc, mes actions sont considérées comme bonnes. Продвижение в духовном определяется мерой возвышения над своим эгоизмом. Le niveau d'une personne qui monte au-dessus de l'ego, c'est ça qui le détermine. Человек переедает. На самом деле он просто не удовлетворен своей деятельностью, но он этого не понимает и просто заедает свое неудовлетворение. Человек, который прошел предыдущие этапы развития, ощущает острую неудовлетворенность нашим миром. Une personne qui ressent, pas parce qu'il n'a pas d'argent ou de force, de pouvoir, mais pour continuer dans la vie, mais parce que il ressent qu'il doit percevoir le sens de la vie, parce que sinon sa vie est sans sens. Mais lorsqu'une personne commence à ressentir que c'est ça dont il a besoin, et la direction vers le but dans sa vie, alors il commence à approcher la Kabbale. Lorsqu'il comprend qu'il n'y a pas d'autre vie en dehors de l'atteinte du but de la vie, de sa racine, et une personne se demande ce qu'il y a derrière, qu'il contrôle cela, mais vraiment pour clairement atteindre cela, pas uniquement par des mots, mais réellement d'une manière tangible, physiquement atteindre cela. Lorsqu'une personne a besoin de cela, alors il est en chemin pour devenir un kabbaliste. Nicolas demande si tu crois en Dieu. Je ne crois pas. Les kabbalistes ne croient pas. Творцом называется система природы, которая управляет нами. Поэтому для того, чтобы раскрыть эту систему, мне надо приподняться над собой, достичь уровня вот этой системы. Когда я ее достигаю, эту систему управления, я начинаю ощущать ее начало, середину, конец, замысел, отношение ко мне и то, что стоит выше этой системы, единую силу, которая все это держит. Вот это все называется системой управления или высшим миром, а сила, которая этот высший мир создает относительно меня, управляет им и с его помощью развивает меня, называется Творцом. И эту силу я обязан постичь в себе, в своих чувствах. Поэтому Творец называется на иврите Бо-Уре, Боре. Боре, то есть приди и увидь. То, что ты обнаруживаешь, это будет называться Творцом. Интересный вопрос. Людмила из Запорожья спрашивает, доверяет ли вам Бог? Бог доверяет человеку в той мере, в которой человек подобен Богу. Подобен? Как что значит подобен? Подобен, то есть равен ему по свойствам. А что, можно узнать, какие свойства Творца? А в той мере, в которой у меня возникают свойства, как у Творца, я раскрываю его. То есть я могу приобрести такие же свойства, как у Творца? Да. И тогда я его постигаю, в этой мере я подобен ему, и в этой мере мы близки, соединяемся
в своем подобии и образуем одно общее целое. Ну, приведите пример хоть одного свойства, может. Мы понимали, о чем речь идет. Бог – это свойство отдачи, Творец – это свойство отдачи, полной отдачи и любви. В той мере, в которой мы можем ему уподобиться из своих 613 эгоистических свойств, в той мере мы начинаем уподавляться от самого маленького и далее до все большего, значит, в той мере мы и поднимаемся над собой и сближаемся, соединяемся или даже сливаемся с Творцом. То есть речь не идет об отдаче в нашем мире, да, как я понимаю? Ну, тут можно отдать отношения, деньги. Через отдачу в нашем мире происходит также постижение Творца, потому что в этом заключается наша тренировка. Наша тренировка. То есть, если я хочу четко узнать, я отдаю Творцу или нет, для этого мне надо проверить себя на отношениях с людьми. А что отдавать? Неважно что? Нет, ничего не надо людям отдавать. Надо просто соединяться с себе подобными, которые тоже хотят постичь Творца, и быть с ними в такой внутренней взаимной отдаче. При этом отдавать ничего не надо. Надо развивать в себе это свойство. Потому что в итоге мы ничего друг другу отдавать не должны. Мы должны просто сделать так, чтобы связь между нами стала такой, чтобы Творец наполнял нас, а не мы друг друга на земном уровне. Вот она дальше продолжает. Какое место в вашей жизни занимает исполнение заповедей Божьих? То есть это, наверное, 613. Qu'on atteigne le Créateur. Я пытаюсь Par cela. заниматься исполнением своих желаний эгоистических, их исправлением. J'essaye de corriger mon désir égoïste, de l'égoïsme à l'altruisme, et dans la manifestation, c'est-à-dire graduellement Я занимаюсь этим pour faire ces corrections все время, когда я борюсь. d'égoïste en altruiste, et je fais cela constamment. Du matin au soir, c'est essentiellement le but de ma vie, c'est tout ce que je fais. Lorsque je vais me promener, même quand je regarde la télé, je peux tout faire en fait. Peu importe ce que je fais, la chose importante pour moi d'être toujours dans cette sensation, et peu importe ce qui se passe avec moi, ce que je fais, je suis dans ce processus de correction. Большое спасибо за вашу образовательную деятельность. Расскажите, пожалуйста, как все-таки практически начать движение по ступеням? Как развить в себе экран? Что для этого надо? Можете рассказать, что такое экран? Comment est-ce qu'on commence à monter les degrés? Comment est-ce qu'on développe cet écran en nous? L'essentiel avec les degrés arrive facilement. Il faut d'abord que tu découvres un groupe, même un groupe virtuel. Et il faut que ce soit un groupe, sinon sans cela tu peux pas avancer. Une personne peut s'asseoir à la maison et tout seul devant son écran d'ordinateur, c'est un écran de télé, parce que je dis ça parce que nous avons un réseau de télé ici en Israël, mais on n'est pas capable de faire ça sans un groupe. Il faut que ce que tu apprends, il faut que tu le réalises dans la connexion avec les amis et dans une connexion physique, pas une connexion virtuelle telle que WhatsApp ou tout autre moyen de communication, mais donc Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Конечно, нет. Это я могу рассказать в тех словах, которые они описывают. Bien sûr que non. В книге Je peux parler de cela avec les paroles que j'utilise dans l'étude des 10 séphirotes. Николай из Mais ça n'aidera pas une personne à comprendre ce dont il s'agit. Est-ce que la liberté spirituelle dépend du monde matériel? свободу Non, pas du tout. Pour acquérir la liberté spirituelle,
À l'intérieur des kabbalistes, il y a une force, il y a des forces supérieures spéciales qui se manifestent, qui ont trait à l'amour et au don pour sortir d'eux-mêmes et travailler avec leur ego. C'est pourquoi ils ne ressentent pas, perçoivent pas aucune limite en ce qui concerne notre monde et au niveau animal de notre corps. Mais est-ce qu'il y a une connexion entre la spiritualité et le monde matériel? Rav, non du tout. Tu peux monter ces degrés spirituels en restant avec le même goût et habitude que tu avais précédemment. Mais la spiritualité influence le monde matériel et la personne elle-même? Ou est-ce qu'il cesse de manger ce qu'il aime ou d'écouter la musique qu'il aime? Durant de longues années, j'étais proche d'un kabbaliste, peut-être un des plus grands des kabbalistes qui ait jamais existé. Nous nous promenions ensemble, on allait nager. Je ne vois rien en lui qui me montrait que c'était un kabbaliste. Tout le monde pensait que je promenais mon grand-père avec moi ou mon père. J'avais 40 ans de moins que lui, donc les gens pensaient que c'était mon père ou mon grand-père. Personne, même de considérer qu'il puisse être mon enseignant et que je puisse être son élève. Mais extérieurement, je ne vois rien en lui de spécial. Il avait ses propres goûts, préférences qu'il avait amené de son enfance, différentes habitudes. Il n'y avait rien à dire ici. Donc en tant que kabbaliste, vous dites qu'il n'y a rien de spirituel en lui? Rien, absolument rien. On parle ici de niveau minéral, végétal et animal appartenant à ce monde. Tout ça, c'est égoïste. Et donc, les lois égoïstes s'appliquent à cela. Comme chaque particule qui veut se préserver elle-même aux dépens des autres, peu importe, mais toujours se présenter pour toujours emporter l'état maximum égoïste. Est-ce que la liberté matérielle dépend de la liberté spirituelle? Qu'est-ce que tu veux dire par liberté matérielle? Dans les siècles précédents, non, mais à notre époque, oui. Parce que de nos jours, les choses sont de plus en plus proches, se condenser dans notre monde. C'est comme ça qu'on va voir que de plus en plus d'opportunités pour révéler le monde supérieur par notre monde, c'est-à-dire par l'atteinte du monde spirituel, on pourra influencer notre monde. Правильно все делаете. И при изучении каббалы с человеком происходят разные метаморфозы. Если не спросить об этом учителя, то как можно действовать? Comment une personne peut-elle savoir si elle fait des choses valables? Je ne comprends pas. Personne ne partage ces atteintes spirituelles. Les kabbalistes n'ont pas parlé de cela. Ils parlaient à leurs étudiants systématiquement et c'est tout. J'ai des gens ici qui acceptent de moi la méthode de l'atteinte du monde supérieur et je leur enseigne cette méthode et en cela,
alors que je suis en train de leur enseigner cette méthode, je me base fermement sur les livres, pas mes propres livres. Je n'ai pas l'intention de leur dire quoi que ce soit qui vienne de ma propre expérience. Prioritairement, on étudie de ce que j'ai vu avec le Rabash. Знать, что с человеком происходит. Это не важно. Она сама должна знать о своих ощущениях, она должна сама их исправлять и постепенно так изменять. Peu importe, elle doit réaliser son expérience pour elle-même et de savoir comment avancer. Mais comment la personne peut-elle savoir comment faire? Uniquement en travaillant dans le groupe, uniquement quand elle travaille dans le groupe, elle va commencer à recevoir de la lumière supérieure qui va continuellement lui donner de nouvelles sensations, de nouvelles pensées, d'idées. Elle va commencer à comprendre la bonne manière de continuer à avancer à chaque fois. Каббала — это наука, но ведь науку невозможно изучать без интеллекта, без размышлений. Конечно, невозможно. Кто говорит, что для La Kabbale semble être une science, Каббала — это чувственно, это постигается. mais on ne peut pas étudier la science sans l'intellect, sans l'esprit. ощущаем, непостигаемое ощущение. Oui, on n'a pas dit que tu devais suspendre ton ton intellect, pardon. Проверяем. Мы их делим, мы их разделяем. Raph, non, c'est pas uniquement cela. Ce que nous faisons, c'est d'abord que nous ressentons, mais alors on commence à donner du sens à ce que nous ressentons. Et nous mettons tout cela ensemble, ces différentes parties que nous identifions, que nous étiquetons, que nous graduons, qu'on commence à les examiner. Mais bien sûr, d'un côté, la Kabbale a à voir avec les sentiments, mais ce qui est fait ensuite, c'est de les organiser ces sensations, et nous commençons à voir comment le système interagit, le système de désir, comment il se rapporte les uns par rapport aux autres, les ressentis et les désirs. Et dans le sens de la Kabbale, nous mesurons ces ressentis également de manière très précise et nous leur donnons un nom. Et des noms de nations, nous leur donnons des propriétés, etc. La Kabbale, c'est un ressenti, une sensation de sentiment. Notre monde est en fait constitué de désirs, et avec le désir, on peut passer directement, on peut ressentir ces désirs, et en mesurant ces désirs, par cela, nous mesurons la lumière qui les influence. Et c'est comme cela qu'on en arrive à la science. Mais est-ce que l'intellect vient au premier? Le désir vient d'abord et ensuite l'esprit vient, bien sûr, le désir vient d'abord et l'esprit vient ensuite. Et c'est comme cela que nous avançons également, tel que les enfants. L'intellect vient en résultat du désir croissant chez l'enfant. Одна из тем нашей основной темы духовного развития в следующем году. Как реализовать Plus une personne grandit, plus elle a besoin de l'intellect. что волнует очень много. Это, товарищи, только в виде объявления. Comment on réalise à propos du sens de la vie? Quoi faire à propos du sens de la vie? Ces choses peuvent être uniquement réalisées par l'unité. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. C'est pour ça que je vous recommande de trouver un groupe et de commencer à étudier avec eux. Ну, как в компании друзей, да? Так? Ну, это не как в компании друзей, но это взаимная близость. Donc vous parlez de la façon dont on se connecte ensemble avec les amis? Non, pas spécialement un groupe d'amis, mais vous rapprocher avec les autres avec un nouvel état, désir pour atteindre un nouvel état que le Créateur révélera. Donc tout ce dont on parle maintenant, c'est fondé sur la façon d'unir les gens ensemble. Bien sûr, il n'y a rien d'autre que cela.
Mais Je je ne comprends comprends pas. pas. La correction du monde, la correction de l'univers, le monde est fait de désir, la matière est faite de désir. Et les nouveaux désirs, les nouveaux niveaux de désir, notre boulot maintenant, c'est d'amener ces niveaux humains et de le corriger et de faire en sorte que tout le monde soit comme un seul cœur. Et si on arrive à cela, le monde sera corrigé, le monde entier, Наша природа — это космос, uniquement au Вселенная. niveau humain. Наша природа — это Вселенная. Est-ce que notre nature, Что такое в Кабале природа? Qu'est-ce qu'elle veut dire par cela? qu'est-ce que la nature dans la Kabbale? Что-то внутреннее или то, что La nature, c'est la nature, c'est le créateur, même en guématrie. Est-ce que c'est quelque chose à l'intérieur de moi ou quelque chose que je vois en dehors? включая Dans tout ce qui existe, c'est ce qu'on peut décrire, c'est ce qu'on appelle ça la nature ou le créateur. Такой вопрос, Михаил. Donc ça inclut notre nature physique. Разумеется, я не имею в виду деньги. Oui, notre nature physique également. Это зависит от того, какое у человека желание, какого свойства, в каком обществе он находится, Ça dépend du désir de la personne, при каких des qualités qu'il a, de la société dans laquelle il est, реализует ее. les circonstances selon lesquelles il étudie la Kabbale et la réalise. C'est difficile à dire. Иметь ту мощность, которую он должен приложить, чтобы Et comment tu peux mesurer avec quoi il arrive au monde supérieur et qu'il se corrige. Je ne sais pas quoi lui offrir réellement. Je pense que проявляться эти единицы измерений. alors qu'il commence à étudier et il va reconnaître ces transformations, ces changements qui vont avoir lieu en lui et il va pouvoir travailler avec cela comme avec des unités de mesure. Как и в нашем мире. Даже если мы с тобой занимались бы в одной школе, в университете, Est-ce que ça change d'une personne à l'autre? каждый из нас приложил бы Oui, absolument, même comme dans ce monde, для выполнения одной и той же nous faisons tous de nombreux efforts avec des qualités différentes, même si nous faisons le même travail. как истинной любви между мужчиной и женщиной. И как в духовном мужчина и женщина постигают Dans истинную notre monde, любовь. ce qui manque, c'est Есть ли такая le истинная véritable amour. Значит, я бы сказал так. Конечно, Est-ce qu'il Каббала existe помогает quelque chose d'équivalent dans le monde spirituel au véritable amour entre un homme et une femme? мужчинами и женщинами. Et je vais dire ça comme ça. En fait, oui, bien sûr, la Kabbale aide à calibrer, à régler les relations entre les hommes et les femmes. Mais à notre époque, quand le monde est si secoué, il est difficile de dire quoi que ce soit, que la Kabbale puisse aider directement, instantanément à améliorer la relation entre les hommes et les femmes. Je pense que, je ne sais pas comment l'expliquer, mais si vous, hommes et femmes, pensez qu'avec l'aide de la Kabbale, vous allez immédiatement atteindre une bonne famille, une bonne maison, des partenaires de confiance et que pour vous ce sera le paradis, quelque part dans les nuages, В общем-то, надежда je ne veux pas vous donner ces espoirs maintenant, là maintenant, mais il faut atteindre un état où l'humanité refait énormément de corrections et à ce niveau,
нормальные, здоровые. tous les problèmes qui existent dans la société, et bien que il y ait des kabbalistes sains, forts, et ils comprennent ce qu'il faut faire pour changer leur vie pour le mieux, et mais que le reste de l'humanité les kabbalistes ne pourront pas résoudre leurs problèmes tant que l'humanité tout entière n'aura pas résolu les siens. Я бы вам сказал, что Было, что к чему стремиться? нет, Mais qu'est-ce que l'amour véritable entre un homme et une femme? построены на четких каббалистических принципах, но это для тех людей, которые действительно Non, il y a des choses auxquelles on peut aspirer, une bonne famille, mais là on parle d'une famille pour les couples qui sont dévoués à ce chemin dans leur cercle de famille. имя достижения духовной цели. Ils peuvent Если они способны на это, готовы на это, construire toutes les relations будет им et постоянно diriger cela в семье, везде. pour atteindre ce but spirituel, et que lorsqu'ils comprennent cela et qu'ils réalisent que l'ego sera toujours sur leur chemin dans tout ce qu'ils font à chaque moment, parce que dans la famille, une personne ne peut se cacher de qui que ce soit. Lorsqu'ils comprennent combien ce travail est difficile et qu'ils sont prêts à l'entreprendre, alors je les bénis pour cela, parce que vraiment cela leur donne de vraies opportunités pour atteindre le monde supérieur beaucoup plus rapidement, mais c'est un travail difficile. Вы должны менять себя. Себя. Судьбой называется так. Si j'ai hérité d'un certain destin, comment est-ce que je peux changer quoi que ce soit? Ну, это все. Менять вы должны себя. Et c'est comme ça, il faut que tu te changes toi-même jusqu'à ce que tu aies atteint l'état le plus haut de toi-même, et c'est comme ça. Il faut que tu changes toi-même pour devenir comme étant le plus corrigé possible. Вот это вот. Et ça ne dépend pas de quel est mon destin? Это и есть судьба. Теперь Qu'est-ce que tu veux dire par la destinée? движение вперед, путь. En fait, arriver à l'état de correction le plus élevé que tu puisses atteindre, ça c'est ta destinée. Без всякой связи со мной. Soit tu y arriveras par le chemin des souffrances ou le chemin de la Kabbale. Ничего не предначертано, кроме одного, конечной точки его состояния. Ma destinée, c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi. Вниз. А теперь подъем снизу вверх, Et rien n'est écrit dans les étoiles à part по доброй или по левой, по злой. Даже генетики говорят, что все l'être humain est venu de cette Нет, это предначертано. Все предусмотрено. Это его эгоизм, но он должен исправлять его применение, чтобы было не ради себя, а ради людей. Non, Что же непонятно? ce sont des choses physiques, mais ce qu'il peut faire, c'est de changer l'intention de ces choses de lui-même pour les autres. Я предупреждаю этих людей. Ça ne semble pas très compréhensible. Или я иду вперед. Nous en parlons constamment. Кратко по прошлым нашим вопросам. Для того, чтобы идти вперед, или мы будем стоять на месте и постоянно жевать одно и то же. J'en ai parlé avant, nous ne pouvons toujours être soucieux des nouveaux arrivants, mais ce n'est pas intéressant de toujours répéter les choses infiniment. Решил овладеть этой наукой. Maintenant, nous avons des cours qui parlent de toutes ces informations. Сегодняшние вот такие вот часовые Si une personne est sérieuse dans l'apprentissage des sciences, il peut penser que quelques fois par semaine, il a besoin de s'inscrire à un cours pour pouvoir avancer et de lire le matériel sur notre site web. Cela, c'est la meilleure chose de traiter le matériel. 16 то, что называется. Заходите, записывайтесь на нашем сайте
Academy. Nous voudrions annoncer qu'aujourd'hui nous avons un cours. А в духовном у меня есть как бы нет кармы, нет судьбы. Там я Минуточку, а могу что значит Татьяна материально предначертано? Je voudrais профессию какую выбрать, там, с кем жить, там, и так clarifier, далее. donc dans le monde matériel, tout est prédéterminé. Тоже что-то Qu'est-ce que tu veux dire par là? останавливаю порядок. Это зависит от твоего духовного Est-ce que c'est prédéterminé ou est-ce que j'ai un choix ici? правильный духовный выбор. Ça dépend de ton choix spirituel. Si tu as le bon choix spirituel, alors tu vas du bon environnement spirituel, tu vas trouver les bons amis, les bons livres. Si cependant tu fais le mauvais choix, tu vas circuler, te perdre, t'écraser, tu vas recevoir des coups du destin et à la fin tu feras quand même le bon choix à cause des souffrances et tu vas retourner au bon environnement, la bonne famille, le bon enseignant, les bons livres, etc. Эрголди спрашивает, намерение должно проявляться в действии, например, выполнение C'est заповедей. un sujet sérieux dont nous devrons parler davantage. Развитие без действий. Невозможно. Поэтому мы и говорим о том, чтобы его реализовывать между собой. Tu ne peux pas. C'est pourquoi on parle de réaliser cela dans le groupe, dans la Я dizaine. могу принимать решения в нужное время. Что, как принять решение? Каббала обучает, как принимать решения. Comment puis-je accélérer? Просто решения, любые решения в нашей жизни. Comment est-ce que je peux prendre une décision, faire un choix? Что ты закидываешь крючок. Bref, tous les choix que tu fais dans ta vie, tu dois les faire И вот ты хочешь её en, поймать, эту en fait, d'abord tout d'acheter te diriger vers le but final et alors tu commences à te disposer en fonction de ce but final et s'y inclut quoi manger aujourd'hui, quand aller dormir, comment me comporter au travail, avec ma femme, tout ce que tu fais dans la vie, tout doit être dirigé d'abord vers il faut que tu te connectes à ce point final avec ton but et uniquement après tu réalises toutes les actions. А у нас здесь в Каббале цель — это распять Творца. Так? Donc tout ce qu'on fait, Все решения c'est diriger vers le but. из этой цели. Notre but, c'est d'atteindre le Créateur. Вы сказали, что добро есть возможность и желание наполнять желание другого человека. Но если желания другого человека несут разрушительную энергию, разрушая в первую очередь его самого, значит, нужно уметь Vous avez dit различить. que le bien, c'est de remplir le désir des autres. Это мы и изучаем. Изучить зло — это значит изучить себя. Это мы изучаем. Вопрос эго. Est-ce qu'on doit déterminer quel désir on doit remplir? Это кажется фантастикой. Ну, действительно. C'est ce qu'on étudie d'abord, c'est comment corriger l'ego qui se trouve dans la personne. Никакой возможности исправить себя нет. Est-ce qu'une personne peut corriger son propre ego? Вызвать на себя проявление. Il n'y a aucune possibilité dans une personne de corriger son ego. La seule manière de le réaliser, c'est d'attirer la lumière supérieure qui fait partie des forces de la nature et c'est la force qui corrige l'ego. Et У нас может быть свои силы исправления. Мы всего лишь эгоизм. Причем очень мелкий, маленький, слабый. Вот вопрос такой, Ирина. Если свыше спускаются различные испытания, как можно определить, что требуется от меня в этом мире, бороться или смириться? Это определяется только лишь соотношением в группе. Любые испытания, я должен их решать так, cela est déterminé uniquement par tes relations dans le groupe.
tout ce que je fais, je pense comment est-ce que je peux améliorer, augmenter, renforcer la connexion dans le groupe. C'est cet appareillage avec lequel je peux mesurer si mes actions sont correctes et ce que je dois faire avec à chaque moment donné dans ma vie. C'est l'appareil que nous avons avec lequel je peux mesurer ça, si c'est correct ou incorrect. Является ли обыденный сон более глубоким эгоистическим восприятием реальности, ощущаемым человеком? Обыденный сон ничем не особенно не отличается от других состояний. Dans notre monde, nous avons des rêves quand nous dormons. Qu'est-ce que ça signifie spirituellement? Il n'y a rien de spécial vraiment à propos du sommeil, de rêver quand nous dormons. C'est uniquement lorsqu'une personne se déconnecte de la perception du monde corporel et supérieur. Ce qu'il y a en cela, c'est des informations qui se sont accumulées en fait dans la personne durant la journée. C'est ce que fait le cerveau et il trie tout ça. Est-ce que c'est un état plus égoïste ou moins égoïste? C'est tout simplement un état animal où le cerveau s'organise lui-même. Quand une personne dort 8 heures par jour, c'est le tiers de sa vie. Alors tu vivras un tiers de ta vie en moins? Quel est le problème? Mais il y a tant de choses qu'on n'a pas le temps de faire. Si tu ne fais rien de bon avec ce tiers-là, désolé de ça, mais regarde, nous sommes faits de la meilleure manière. Notre cerveau fait un travail important durant le sommeil et nous devons prendre conscience de cela. Mais est-ce qu'il y a une explication spirituelle au fait que nous dormons pendant 8 heures par jour? Oui, dans la Kabbale, il y a beaucoup de matériel qui parle de cela. Qu'est-ce que le sommeil? À quoi il sert? D'où la racine d'où cela vient est expliquée. La Kabbale étudie ces racines. Donc, toute action, tout phénomène a une racine spirituelle et on l'étudie. Et la racine spirituelle du sommeil, c'est l'expulsion de la lumière du cli, du désir, lorsqu'il y a qu'une toute petite lumière qui reste et le corps reste dans cet état passif qu'on appelle le sommeil, vraiment très proche de la mort. Qu'est-ce que vous nous recommandez si nous avons quelques heures en plus? Aller dormir ou faire autre chose? Ah, c'est mieux d'aller dormir. Je ne comprends pas ce qui me pousse à étudier la Kabbale. Oui, absolument. Uniquement la force du Créateur. Einstein rêvait d'arriver à une version singulière du monde. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, ce n'est pas du tout un problème. Je dirais cela, que la lumière, Naranjai, les 5 types de lumière sont égales au temps, l'unité du désir. Tarach, c'est 620, juste comme Naranjai. Donc, ça veut dire 620 fois l'unité de désir. 620 fois l'unité de désir. Можно ли сказать, что подъем жажды духовного познания циклический? Насколько я понимаю, значимые открытия и изобретения в духовной сфере происходили временами. Est-ce qu'on peut dire qu'on atteint la... Да, существует, как сказать, существует в Ah oui,
Ils existent dans la nature, различные периоды. dans l'évolution du développement de l'humanité à différentes périodes. Ces périodes Разные, более интенсивные, менее étaient différentes, и так далее. Мы живем с вами plus в intensives, moins intensives, etc. особый, краеугольный, интенсивный период развития человечества. Actuellement, nous vivons une importante Систематизируется, складируется, période cruciale dans l'histoire de l'humanité. Tout ce que nous avons fait, tout est rassemblé, combiné, intégré, et vient vraiment à un seul dénominateur, une seule conclusion. на отдачу. À présent, c'est В настоящий момент очень cela va être inversé la réception en don. Donc, ce qu'on fait, on entre dans une période de développement de l'humanité très importante et nous devons être reconnaissants au Créateur qu'on ait cette opportunité et également que je suis heureux que je sois venu dans ce monde lorsque on entreprend ces grands changements. Et à notre époque, nous passons par de grands changements qui se réalisent, ce que le Badasulam et également le Ravash ont préparé pour nous, vous et moi. Nous sommes ces gens, ces âmes qui ouvrent la voie pour toutes les âmes. Je ne parle même pas des gens, de toutes les âmes vers le Créateur, l'atteinte du Créateur, vers l'adhésion avec la force supérieure et l'ascension de 125 degrés. Maintenant, c'est ce qu'on fait. On crée les fondements pour ce travail. Notre État est un État crucial qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Lorsque nous ces petites graines, particules qui sont si différentes les uns des autres et qui sont réparties partout dans cet espace, grand espace obscur, on grandit ensemble et on commence à à revenir et à se rassembler en un seul tout. Et c'est vraiment étonnant, un travail étonnant de la création qui est en train de se dérouler et ce qui se passe avec nous et autour de nous, au-dessus de nous. C'est vraiment une grande chance pour nous d'avoir mérité cela. Donc nous devons faire des efforts un petit peu plus et pour vraiment essayer de rester au niveau et être similaire avec ce qui se passe avec nous. Je recommande de ne pas mépriser, rabaisser ce qui se passe maintenant parce que vous prenez tous une grande part en cela. J'ai étudié la Kabbale pendant quelques années, puis j'ai arrêté. Et maintenant je reviens et je ne peux pas m'arrêter de tout regarder. Ça arrive avec tout le monde. On passe par différentes étapes parce que nous devons atteindre cette méthode. Comment je dirais cela? De l'intérieur. Nous devons atteindre cela intérieurement, correctement. Nous ne devrions pas tout simplement l'étudier d'une manière sèche, mais distinguer cela, se rapprocher, revenir d'une manière plus vraie, de s'aligner soi-même. Pour cette raison, on est poussé de l'arrière par cette sagesse et alors on y revient pour y revenir de manière plus forte. Et avec un cœur plein et beaucoup d'engagement, de sérieux et de ne pas mépriser toutes ces perturbations qui s'élèvent au-dessus de cela. Est-ce qu'on devrait chercher constamment le Créateur?
из каких-то глубин Вселенной или каких-то... Je ne pense pas que tu devrais chercher quelque signal que ce soit dans l'univers ou dans votre âme ou dans le monde d'en bas. Il faut tout simplement étudier sérieusement, vraiment d'une manière systématique avec nous, aux leçons du matin. Peu importe combien tu les comprends, ces leçons, il y a des leçons qui vont amener un potentiel incroyable, et peu importe si tu le comprends avec ton cerveau. C'est ce que je recommande vraiment fortement. S'il te plaît, intègre un campus ou les centres d'éducation, commence à étudier systématiquement et tu verras un grand bonheur t'attend lorsque tu atteindras la vérité. Arrive-t-il qu'on devienne de plus en plus perceptif et qu'on commence à ressentir que le Créateur s'adresse à nous? Ça arrivera plus tard, mais pas pour maintenant. Ça arrive une fois que tu as créé une connexion stable avec le monde supérieur, et alors tu commences à avoir ces avant-goûts de ce qui se passe réellement. Студент из Эстонии спрашивает, зависит ли мой духовный прогресс от того, насколько я близок к учителям? Рава, что такое Donc à ce point, on peut commencer à discerner ces choses. Нет, я бы не Question. сказал, что это зависит от близости к учителю. Qu'est-ce que l'enseignant, le Rav, dans les études spirituelles? Хотя бы где-то как-то. Brave, il ne faut pas que tu sois proche de ton rab, spécialement. Peut-être tu vas le rencontrer à des congrès. Plus tu assisteras à des congrès, le mieux ce sera. Que tu sois... Si tu es un débutant, tu peux demander pour venir nous visiter ici en Israël, mais uniquement si tu es invité. Et alors tu viens, je recommande de faire des efforts pour venir au congrès israélien dans un mois à présent. Naturellement, tu seras... il y a d'autres congrès qui auront lieu à d'autres endroits. Il y a un congrès qui aura lieu apparemment à Berlin, puis à New York, et ensuite d'autres pays, et ensuite on aura encore un autre congrès en Russie, etc. Les congrès sont nécessité pour nous, pour être ensemble physiquement, dans un seul endroit physique et ressentir combien nous sommes proches. Il y a c'est une aide incroyable qui te permet de faire un grand saut vers la correction et d'atteindre le but. Pourquoi le Créateur nous a-t-il donné la Kabbale? Et pourquoi spécialement pour les Juifs? Pourquoi d'où est-ce qu'il demande ça? Il est ici avec nous pour la première fois. Tout ce qu'il doit faire, c'est venir sur notre site web. Et alors il saura qu'il n'y a pas de juifs. Les juifs sont tout simplement des anciens babyloniens qui ont accepté cette méthode, et alors ils ont commencé à s'appeler juifs du mot évri, qui veut dire traverser, traverser vers les autres parties du monde. Il s'appelle également Israël ou Yasharkel, c'est-à-dire direct vers le Créateur, et etc. Ce n'est pas une nation. Il y a un but, c'est le but de la personne dans ce monde, et alors tout le monde peut finalement devenir un juif comme... Que tu sois un Azéri, peu importe, tu peux quand même devenir un juif, et alors tu auras la mission de te rapprocher du Créateur. Mais tout le monde peut atteindre ce but, ça ne dépend pas d'une nationalité, c'est comme ça qu'on appelle la juiverie.
peu importe que tu restes un azéri, tu peux quand même devenir un juif. Екатерина из Ялты спрашивает. Скажите, пожалуйста, муж и жена занимаются On en кабалой, parlera являются группой par la профессиональной suite plus en profondeur. Они являются партнерами, духовными партнерами, и это очень хорошая связь. Может Ce быть, sont des partenaires spirituels, et il y a bonne connexion, une très bonne connexion entre eux, tant que создать такие связи семейные, которые подобны ils essayent de créer une sorte de famille. La connexion leur connexion est similaire à une connexion spirituelle. от незнания. Pourquoi y a-t-il autant de documentaires qui assimilent la Kabbale à quelque chose de mystique? Люди не знали, что такое каббала, и поэтому Rave. Les gens tout simplement ne savent pas ce qu'est la Kabbale, et c'est pourquoi cela a à voir que cela a à faire avec des amulettes, des secrets, de la magie, etc. En vérité, ce n'est rien de correct, rien n'est vrai. Et vraiment, la Kabbale est en réalité une science, tout simplement. Вопрос эгоизм. Объясните, как это? Если я буду все больше любить себя, как я смогу исправиться? нет, вы не Le волнуйтесь. professeur dit que pour atteindre la connexion, mon ego doit grandir. Каждый раз, Ne te tracasse pas de la croissance de ton ego. Plus tu te corriges, plus ton ego grandit, et plus de force spirituelle que tu pourras obtenir. Il va te donner plus de matériel pour pouvoir te corriger. Выше, чем я. Но, думая о равных, не хочется. Страх того, что они могут запутать меня и не Quand покидать. je pense aux enseignants, ткнуться в группу и ничего не бояться. je pense qu'ils sont plus élevés que moi. Там пропадает страх, там ты вместе с другими. Et à d'autres moments, je pense qu'ils ne savent pas plus que moi. А вообще в Кабале очень много страха. Ferme tes yeux, rejoins un groupe et n'aie peur de rien. И поэтому Mais en fait, dans la Kabbale, il y a l'espace, la place pour la crainte de ce qui est inconnu. C'est pour ça qu'on a besoin d'un groupe et d'un environnement. Напомню, что с сегодняшнего дня начинается новый Question курс. rapide. 2016. Заходите, регистрируйтесь. Можно учиться. Будете Je получать vous рассылки. rappelle qu'aujourd'hui un nouveau semestre commence. Кроме этого, через Ça c'est pour le cours russe. в наших очных центрах Красноярска и Новосибирска. День Dans une semaine, если вы где-то живете рядом, приходите. 23, И много-много маленьких вопросов. Диана из Англии. Что такое on a les правильно? portes ouvertes à Novosibirsk. правильное желание – это правильное желание внутри человека. Qu'est-ce que l'épouse correcte? Зачем и для чего живет человек? La femme correcte, c'est celle qui est proche du désir de son homme. С высшей силой. То есть самому стать на уровне этой высшей силы. Pour atteindre la similarité avec le Créateur, l'adhésion complète avec le Créateur, vraiment adhésion complète avec la force supérieure. Природа, Comment ce monde peut-il être corrigé si la nature est le créateur? как только человек C'est исправляется, correct, mais la nature de ce monde est corrigée à part le niveau humain. C'est pareil, lorsque toute l'humanité sera corrigée, on va percevoir que le Créateur remplit tout le monde. Comment savons-nous que nous sommes dans le véritable chemin? я Le vrai chemin, je suis sur le vrai chemin si je ne me ressens pas moi-même, mais que j'existe pleinement dans mes amis. Суфизм – забыть себя. Каббала может понять, узнать мне, кто я и вообще есть ли я. Каббала, она Est-ce que la Kabbale m'aide à comprendre qui je suis et si même j'existe? когда он в себе обнаруживает Творца. La Kabbale opérait une telle transformation qu'il puisse, sur la personne, qu'elle puisse découvrir le Créateur. Чувств – это Le sixième sens, Алла, est-ce que c'est une vision spirituelle? как с этим справиться? Le sixième sens, c'est l'écran. она не очень хорошо, что вас не удовлетворяет. Прекрасно. Вы ищите выше этой действительности. И тогда Tu devrais ne pas, tu devrais être satisfait de ton environnement. есть намерение реализовать Est-ce que le désir est différent de l'intention? Без любого
Il y a le désir, l'attention pour réaliser ses désirs d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que le pardon et est-ce qu'on devrait pardonner? Надо обязательно, понимая, что человек всего лишь слабое животное существо. Rav, pardonner, c'est nécessaire. On comprend qu'une personne, tous les gens, ce sont des créatures qui sont pleinement esclaves de l'ego. C'est pareil pour toi également. C'est pour cela qu'il ne faut en vouloir à personne pour quoi que ce soit, mais comprendre que le Créateur est derrière chaque action et chaque personne autour de toi. Et c'est l'attitude qu'il faut avoir dans chaque chose qui a lieu. Tu peux découvrir le Créateur. Quels sont vos vœux pour la prochaine année pour vos étudiants? J'espère que cette année, nous pourrons nous rassembler fortement, de nous connecter et de vivre d'une telle manière que le monde supérieur se révélera dans la création, dans la connexion entre nous. J'espère que nous allons tenir beaucoup de congrès et utiliser la lumière supérieure de manière efficace pour amener la correction et que cela nous unisse dans un seul désir. Et tout cela est possible, cela peut avoir lieu, se manifester en nous. La seule chose que je souhaite également pour vous, c'est d'être en bonne santé et chanceux et de toujours sourire. Prenez soin de vous.